किस तो मंगूंगा 22 रुपए क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल नाल दुੱਧ ਵੇਚ के 20 रुपए इकट्ठे किए है। तो लाला जी आए कह देंगे मेरे फादर साहब नूं जिहड़ी कंपनी जिस विच असीं सिलैक्ट होए हुन्ने आ वो फ्रॉड निकलदी है ते साडे सब कुछ सुपनिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ पानी फिर जाता है। पर अजिहे हालात पैदा हो जाते हैं कि समाज नहीं छड्डदा, समाज ताने मारदा कि आप घर बैठा है ते घर वाली कमाउंदी है। तो वो ताने नाल दे साथी साहिबान मैनू टोंट भी कसदे कि लगदा ये गलत संगत दे विच पै गया, किसी कुड़ी दे चक्करां च पै गया। तो मेरे फादर साहब ने वो सारी किताब अपनी कापी ते बैठ के लिखी जो मैनू कदे नहीं भुलदी। ते एक पॉइंट ते आके मैं इन्ना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं क्या यार बलजिंदर सिंह तेरा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है प्रोफैसर बलजिंदर सिंह। मैं पंजाब दे एक बहुत पछड़े इलाके जाने कि जिला फाजिलका नूं बिलोंग करदा। पछड़िया इलाका होना कोई शराप नहीं हैगा, पर साडे वास्ते संघर्ष दुगना हो जाता है क्योंकि उत्थे रिसोर्सिस की काफ़ी कमी हुंदी है। तो मेरे बापू जी का सुपना सीगा कि मैं एक ना एक दिन अफसर बना, क्योंकि वो अपनी जिंदगी दे विच पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। तो जिवें स्टार्टिंग दे विच मेरी जिहड़ी स्कूलिंग हुंदी है आम बच्चों वांग पिंड दे सरकारी स्कूल दे विच मेरी स्कूलिंग 10वीं तक हुंदी है। ते घर दे विच कोई ज़्यादा पढ़िया लिखिया नहीं सीगा ते अगे गाइड करने लई कोई भी नहीं सीगा कि 10वीं तो बाद की कीता जावे, साइंस वाल वधिया जावे, आर्ट्स वाल वधिया जावे जां फिर कॉमर्स दे विच जाके अपना नाम बनाया जावे। तो मैं एक अध्यापक साहबान कोले जाना गाइडेंस वास्ते। मैं की देखदा कि उत्थे 5 तो 7 स्टूडेंट पढ़ रहे हुंदे आ मैथ अंग्रेजी दे विच। ते साडे पिंडां वालियां वास्ते बहुत हैरानी की गल हुंदी है कि कोई मैथ अंग्रेजी विच पढ़ रहा, क्योंकि असी हुण तक जिन्नी भी पढ़ाई की अपनी माँ बोली पंजाबी विच कीती सी। ते मैं सह सुभाए उन्हां नूं पुछ बैठा उन्हां विद्यार्थियों नूं कि ये मैथ है ये किवें पढ़िया जांदा है। तो उन्हां ने मैनूं टौंट कसदे होए कहा कि ये तुहाडे पिंडां वालियां वास्ते वस दी गल नहीं। तो मैं उस दिन तो ही अपने मन विच ठान ली जे मैं हुण पढ़ांगा तो मैथ ही पढ़ांगा, तो वो भी अंग्रेजी दे विच ही पढ़ांगा। तो मैं उस शहर तो वापस पिंड नूं आउंदा होया अपने साइकिल के उपर ये सोचदा आया कि मैं अपने बापू जी नूं जाके मनाऊंगा कि मैं तो हुण मैथ ही करूँगा और वो भी अंग्रेजी दे विच। क्योंकि मेरे बापू जी ने ITI की सी ते ITI तो बाद वो बिजली बोर्ड दे विच नौकरी कर रहे सीगे। तो उन्हां दा भी सुपना ही सीगा भी चलो ये ITI कर लवे जां वध तो वध BTech कर लवे ते अफसर लैन दे विच चला जावे। ते मैं उन्हां नूं मनाउण दी कोशिश कीती। खर्चा ज़्यादा सीगा क्योंकि नॉन मैडिकल का खर्चा दूसरे सबजैक्टां दे नालों वध हुंदा है। तो बापू जी ने कहा देख पुत्रा खर्चा तो असीं दे दांगे, किते ये ना होवे कि तू उसनूं पास ना कर सके ते खर्चा साडा जिहड़ा हैगा औखे सौखे करके असीं तैनूं देवांगे, उहनूं खराब ना कर दवें। पर मैं उन्हां नाल वादा कीता कि मैं पूरी मेहनत करूँगा, जी जान ला दूंगा। तो मैं +1 दे विच की कीता नॉन मैडिकल अडॉप्ट की, जो कि पिंड दे विचों असीं पहले 3 विद्यार्थी सी जिन्हां ने नॉन मैडिकल रखी सी। तो नॉन मैडिकल असीं रख ली, पढ़ते गए सरकारी स्कूल दे विच ही नॉन मैडिकल रखी, पढ़ते गए +1 पास किया, +2 पास किया, औखे सौखे चंगे नंबर लए। तो +2 तो बाद अगे हर स्टडी वास्ते साडे एरिए दे विच कोई भी अजिही जगह नहीं सी जिथे असीं अगे BTech कर सकीए। तो असीं हायर एजुकेशन वास्ते मेरे पिता जी ने एक फैसला किया कि तुहानूं चंडीगढ़ भेज दिंदे आ। ते साडे पिंडां वालियां वास्ते चंडीगढ़ एक फॉरन कंट्री के बराबर हुंदा, तो उत्थे खर्चा भी वध हुंदा आम छोटे शहरां दे नालों। तो मेरे पिता जी ने खर्चे की परवाह ना करते हुए मैनूं चंडीगढ़ पढ़न लई भेजिया। ते उस टाइम ते BTech दे विच एडमिशन नहीं मिल रही सी। ते मैं चंडीगढ़ के एक नामी कॉलेज SD कॉलेज चंडीगढ़ के विच मैं BSc नॉन मैडिकल के विच दाखला लिया। नॉन मैडिकल के विच दाखला ले लिया, मैं पढ़ता गया, पर मैं दूजे जवाकां वांग कदे भी अपने बापू जी नूं तंग नहीं किया कि मैं कॉलेज मोटरसाइकिल ते जाना जां फिर मैं गड्डी ते जाना है। क्योंकि मेरे बापू जी ने भी जिंदगी च बहुत संघर्ष किया सी। उन्हां दी एक गल मैनूं कदे नहीं भुलदी, सन 1980 की गल है। तो उन्हां दी माता जानी कि मेरे दादी जी ने उन्हां नूं दुੱਧ वेच के पढ़ाया। तो वो एक किताब लैन जाते हैं, उस टाइम ते किताबां दी दुकानां भी बहुत घट होंदियां सी, जिवें अजकल तां कोने कोने ते आपां नूं दुकानां मिल जांदियां। तो साडे फाजिलका दे विच एक नामी दुकान हुंदी सी। जदों वो उत्थे किताब लैन जाते हैं तो किताब का मुੱਲ हुंदा जी 22 रुपए, तो मेरे फादर साहब कोले हुंदे आ जी ओनली 20 रुपीज़। तो फादर साहब काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं बट वो नहीं मानते। लाला जी कहते हैं जी तुसीं पूरे 22 रुपए लैके आओ। तो फादर साहब नूं पता सी कि मैं किस तो मंगूंगा 22 रुपए, क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल नाल दुੱਧ ਵੇਚ के 20 रुपए इकट्ठे किए है। तो लाला जी आए कह देंगे मेरे फादर साहब नूं भी देख काका मैं तो तेरी इन्नी क मदद कर सकदा कि तू इत्थे बैठ के पूरे दा पूरी किताब अपनी कापी ते लिख ला। तो मेरे फादर साहब ने वो सारी किताब अपनी कापी ते बैठ के लिखी।
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਖਰਚਾ 2000 ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ MCA ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ MTech ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ MCA ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ BCA ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਯਾਰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MCA ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। IT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਥਾਂ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, 25,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਖਨਊ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਘਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਰ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਲੂਐਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕਲੌਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਾਈ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਹਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਕਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਜੀ ਤੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋ ਦੇਵਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1-2 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 3-4 ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਜੌਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰ। ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਮਾਜ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠਦਾ, 3 ਸਾਲ ਬੈਠਿਆ, 4 ਸਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 5-7 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਗਰਲਸ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 5-7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਟੌਂਟ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਿਹਾ, ਜੇ 6 ਬੱਚੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੈਨਲ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਾਕ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2-4 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਊਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕੀਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ 100 ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 4 ਤੋਂ 5000 ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਇੰਸ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ। ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 10,000 ਤੋਂ 20,000, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੋ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਬਨੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ, ਜੋਸ਼ ਮੰਚ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੜਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਓ ਜੋਸ਼ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।